پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج لانے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت اس بار رمضان میں 110 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دے گی۔ رواں سال رمضان ریلیف پیکج سے 1 کروڑ شہریوں کو سہولتیں دی جائیں گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 47 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکج تیار۔ 42 لاکھ خاندانوں اور 1 کروڑ افراد کے لیے 47 ارب روپے کا خطیر ریلیف۔ پنجاب کے مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب آپ تمام لوگ بغیر اپلائی کے رمضان پیکج کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے یا پہلے والا پرانا شناختی کارڈ ہے جس پر عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو رمضان پیکج کے لیے اہل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا سم والا شناختی کارڈ ہے تو پھر بھی آپ کو رمضان پیکج کے لیے اہل کر دیا گیا ہے۔ اب رمضان پیکج کے تحت آپ کو 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 15,000 سے 20,000 روپے کی رقم ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اپنی اس رقم کو لینے کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج میں شامل ہو کر اتنی بڑی رقم لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس معلومات کو غور سے اور مکمل سننا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پیارے بہن بھائی جو رمضان پیکج کے حقدار ہیں ان کو اس پیکج کے تحت رقم ضرور ملنی چاہیے۔ اس لیے ہم آپ کو تمام حقیقی اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہی ہیں، لہٰذا صرف وہی لوگ جو رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، رمضان پیکج سے یہ رقم لینا چاہتے ہیں، وہی لوگ ہماری اس ویڈیو کو بھی سنیں اور ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آئندہ کے لیے رمضان پیکج کی تمام تر معلومات بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گی۔ راشن سکیم آ رہی ہے، اس کی بھی مکمل معلومات آپ کو اسی چینل پر ملے گی۔ حکومت کی جانب سے عید پر آپ کو عیدی دی جائے گی تو وہ عیدی آپ کو کیسے ملے گی اس کا طریقہ کار بھی آپ کو اسی چینل پر ملے گا، تو پھر آپ انتظار نہ کریں، ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آج کی ویڈیو میں جو بڑی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں وہ آپ کے رمضان پیکجز کے متعلق بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اگر آپ رمضان پیکج سے امداد لینا چاہتے ہیں تو اسی معلومات کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ رمضان پیکج میں ضرور اہل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس بار وفاقی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کا الگ سے رمضان پیکج آ رہا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کا الگ سے رمضان پیکج ہے، پنجاب کی عوام کے لیے الگ سے نگہبان رمضان پیکج جاری کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے الگ سے پروگرام ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کے لیے جو شہباز شریف کا رمضان پیکج ہے اس کی رجسٹریشنز کے حوالے سے بھی کافی ساری اہم ترین معلومات آ چکی ہیں، اور یہ جتنے بھی رمضان پیکجز جاری کیے گئے ہیں ان میں اگر آپ صحیح طور پہ اپلائی کریں گے، صحیح طور پہ اپنی رجسٹریشنز کروائیں گے تو تب جا کے آپ کو نقد رقم یا جو بھی امداد ہے وہ دی جائے گی، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں لے سکیں گے۔ جو لوگ صحیح معلومات کو نہیں سنتے، صحیح طریقہ کار سے رجسٹریشن یا سروے نہیں کرواتے، ان کے لیے بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، ان کی نہ تو اہلیت کنفرم ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی امداد جاری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ سے آپ کو یہی کہتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی پروگرام آئے تو اس میں آپ جلد بازی سے بھی کام نہ لیا کریں، ادھر ادھر کسی کو پیسے دے کر بھی اپنی رجسٹریشنز نہ کروایا کریں، کیونکہ اب حکومت نے آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے ایسے آسان طریقہ کار جو ہیں وہ دیے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے خود اپنی رجسٹریشن کر لیتے ہیں بغیر کسی فیس کے، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، آپ اپنی رجسٹریشن خود کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ طریقہ کار آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد ہی جا کر آپ اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ لائنوں قطاروں میں لگنے والا سسٹم جو ہے حکومت خود بھی اسے پسند نہیں کرتی، چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، کیونکہ اس سے غریب عوام کو کافی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، لائنوں قطاروں میں لگنا، اتنی زیادہ انتظار کرنا۔ تو اس حوالے سے اب تمام لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ تمام لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے ملیں گے، کچھ لوگوں کو ان کی سم پہ ان کے ڈیجیٹل ویلٹس میں یعنی ان کے موبائل اکاؤنٹس میں پیسے مل جائیں گے، کچھ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی نگہبان کارڈ مل جائے گا، ایک ATM کارڈ ملے گا، وہ ATM کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رمضان پیکج کی رقم وصول کر پائیں گے۔ لیکن یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں اپنی سم سے پیسے نکلوانے کا، رمضان پیکج کی رقم اپنے ATM کارڈ سے نکلوانے کا طریقہ کار، یہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہ رقم نہیں ملے گی، چاہے وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ یا آپ کے کارڈ میں پہنچ بھی چکی ہو، تو اگر صحیح استعمال آپ کو نہیں آتا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ رقم آپ کو نہیں مل رہی۔ اور رمضان پیکج کے دوران جتنی بھی امدادی رقم آپ کو بھیجی جاتی ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے رمضان پیکج کی رقم نکلوانی ہوتی ہے، ادروائز یہ رقم جو ہے واپس حکومتی خزانے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا طریقہ کار استعمال کرنے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ رمضان پیکج میں حصہ لینا چاہتے ہیں، صحیح طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں، وہ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور یہ تمام تر معلومات صرف انہی لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے چینل
को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये फैसला कर दिया गया है कि अब हर वो खानदान जो हकदार है, अगर उसका सही शनाख्ती कार्ड है, सही मोबाइल नंबर है और उसका सर्वे भी सही तरीके कार से मुकम्मल हुआ है, तमाम तर सही मालूमात का इंदराज हुआ है, तो उनको अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बहुत बड़ी इमदादी रकम दी जाएगी। पिछले साल 5-5 हज़ार रुपए आवाम को दिए गए थे, 99 से मैसेज मिले थे, लेकिन इस बार जो है आपको पहले से ज्यादा रकम मिलेगी। और पिछले साल तो आपने देखा होगा कि 40 लाख खानदानों को इमदाद दी गई थी, लेकिन इस बार इस तादाद में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। अच्छा, एक अहम तरीन अपडेट ये भी है कि आपका ये जो खसूसन पंजाब के लोगों के लिए बात करें तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से निगहबान कार्ड जारी किया है कि आपको लाइनों कतारों में भी ना लगना पड़े और आपकी पॉकेट में आपका ये निगहबान कार्ड मौजूद होगा, जब आप चाहेंगे अपनी रकम निकलवा लेंगे। तो उसके लिए भी आपको बता दें कि आखिरकार ये इंतजार भी आपका खत्म हो चुका है कि अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हुक्म दिया है कि अब राशन आपकी दहलीज पर पहुंचाया जाएगा, कोई बुलाए तो आपने नहीं जाना। सफेद पोश तबका की खातिर ये नया आप कह सकते हैं कि एक मुस्बत कदम उठाया गया है कि अब अवाम के घर पर पहुँच कर ही उन्हें इमदाद जारी की जाएगी। अगर कोई आपको बताता है कि फलां जगह पे आकर आप अपना ये कार्ड ले जाएं या अपनी ये इमदाद ले जाएं, तो आपने हरगिज नहीं जाना, क्योंकि इस हवाले से रमजान निगहबान प्रोग्राम 2026 की नई अपडेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हुकूमत पंजाब का मुस्तहिक खानदानों के लिए जो बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है, ये आपको बता दें कि 42 लाख खानदानों में 10-10 हज़ार रुपए की रकम निगहबान कार्ड के जरिए तकसीम की जाएगी। ठीक है, राशन निगहबान कार्ड घर की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PSER टीमें कार्ड खुद मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचाएंगी। बहुत जल्द कार्ड्स की बाकायदा तकसीम शुरू होगी। ठीक है, कार्ड्स की तैयारी और फराहमी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए की जाएगी। हर मुस्तहिक खानदान को 10 हज़ार रुपए माली इमदाद दी जाएगी। ये इमदाद एक बार दी जाएगी ताकि रमजान में आसानी हो। तकरीबन 42 लाख मुस्तहिक खानदान जो है वो मुस्तफीद होंगे और तमाम अहल अफराद का इंतखाब PSER सर्वे के जरिए किया गया है। ATM से रकम निकलवाने के तरीके के बारे में आपको बताते चलें कि बैंक ऑफ पंजाब के 22,000 ब्रांच लेस एजेंट से भी आप अपनी रकम ले सकती हैं। किसी भी वन लिंक ATM से भी आप रकम ले सकते हैं। POS मशीन वाले मर्चेंट से भी खरीदारी इस निगहबान कार्ड के जरिए की जा सकती है। तो बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होती है। जो ही आपका रकम का नोटिफिकेशन या ट्रांजैक्शन का SMS है वो भी आपको आ जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपने इतनी खरीदारी की है या इतनी रकम आपने ले ली है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें, खुशखबरी ये है कि आपके ये निगहबान कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं। अब सिर्फ ये आपके करीबी यूनियन काउंसिल तक पहुंचेंगे, बल्कि उससे पहले DC ऑफिस और फिर यूनियन काउंसिल, उसके बाद ये टीमें आपके इलाका में इसकी तकसीम शुरू कर देंगी और आपके घर पर पहुंचकर ही ये कार्ड जो है आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ये कार्ड्स घर घर डिलीवर किए जाएंगे, इसलिए आपको तमाम अहल अफराद को खुद दफ्तर या किसी जगह आने की जरूरत हरगिज नहीं है। जब हुकूमत ही ये बात कर रही है, ये आपको बता रही है कि भाई ये कार्ड हम आप तक पहुंचाएंगे, तो फिर आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। निगहबान कार्ड के जरिए रकम हासिल करने के लिए नामजद रिटेलर्स बैंक चैनल्स की सहूलत फराहम की गई है। तो आपको मुतल्लिका रिटेलर्स जो हैं, जो इंशाल्लाह हम आपको मजीद भी साथ साथ बताते रहेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उन्हें ताज़ा तरीन मालूमात बाद में भी मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये ताज़ा तरीन मालूमात बाद में भी आप लेना चाहते हैं। तो रिटेलर्स की मुकम्मल फहरिस्त इस पैगाम के साथ शेयर की जा रही है कि अवाम ने खुद उन रिटेलर्स के पास जाकर अपनी ये रकम लेनी है। ठीक है, या आप वन लिंक ATM का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी शख्स को कार्ड के इजराज या रकम वसूल करने के लिए कोई फीस नहीं देनी। ठीक है, मतलब जो बंदा आपको कार्ड दे रहा है वो अगर आपसे कोई फीस चार्ज करता है, कोई पैसे मांगता है, तो आपने 1 रुपया भी नहीं देना। ठीक है, अगर वो इसके मुआवजे में रकम लेने की बारहा कोशिश करता है तो आपने कार्ड नहीं लेना। ठीक है, और रकम भी आपने नहीं देनी, उसका हाल जो है वो हुकूमत खुद निकाल लेगी। ठीक है, और फिर वो खुद मजबूर होकर आपका कार्ड आपको थमा देगा। ठीक है, ये उन कुछ लोगों की बात हो रही है कि जो इस तरह का लालच करते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ये PSER की टीमें या कार्ड तकसीम करने की जो टीमें हैं, ये बहुत बाइखलाक और ईमानदार टीमें होती हैं, ईमानदार आदमी होते हैं, तो उनके जरिए इंशाल्लाह आप तक ये शफाफ तरीके से कार्ड्स की तकसीम होगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि इस कार्ड की लेने के बाद जो है इसका एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर ये इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। अगर आपका पिन जनरेट नहीं होगा तो फिर भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो ये अलग अलग तरीके कार हैं। ठीक है, इस हवाले से इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ वीडियोस में आपको मजीद भी बताते रहेंगे और साथ साथ ये भी आपको कंफर्म करेंगे कि आपने अपना पिन कोड कैसे जनरेट करना है, उसके साथ साथ आपने अपनी रकम निकलवानी कैसे है, उसके स्टेप बाय स्टेप जितने भी तरीके कार हैं वो
हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी से आपको कुछ अपडेट्स कंफर्म कर देते हैं कि इसके तरीके कार, जैसा कि वन लिंक एटीएम के जरिए आपको बताया गया है, और इसकी पिन जनरेशन जो है वो आप कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं वो डीसी ऑफिस से भी इसका पिन जनरेट करवा सकते हैं, वहां पर भी टीमें मौजूद हैं। और इस हवाले से ये भी आपको बता दें कि आपको अलग से एक व्हाट्सएप की सहूलत भी दी गई है कि इस निगहबान कार्ड की व्हाट्सएप के जरिए पिन जनरेशन की जा सकती है। ठीक है, कार्ड होल्डर्स मतलूबा सर्विस तक रसाई हासिल करने के लिए BOP के व्हाट्सएप नंबर 042111267200 यानी 042111267200, ये एक व्हाट्सएप नंबर है बैंक ऑफ पंजाब का। इस पर आप पैगाम भेजेंगे, कोई भी मैसेज करेंगे तो आपको इसका मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सारिफीन अपना CNSC नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड OTP चैट में दर्ज करें और बैंक ऑफ पंजाब के व्हाट्सएप पर खुद को रजिस्टर्ड करें। ठीक है, इसके बाद सारिफीन शराइत और ज़वाबित को कबूल करें और ऑप्शन नंबर 3 ब्रांच लेस एंड वॉलेट बैंकिंग मुंतखब करें। अगले मेन्यू में सारिफीन ऑप्शन नंबर 5 पिन रीसेट मुंतखब करें। पिन जनरेशन के लिए सारिफीन का कार्ड नंबर के आखिरी 4 हिंस से कार्ड की मियाद खत्म होने की तारीख और CNIC यानी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपनी तारीख पैदाइश दर्ज करें और शराइत और ज़वाबित कबूल करें। फिर मोबाइल पर मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। सिस्टम दी गई मालूमात को प्रोसेस करेगा और सारिफ से कार्ड का पिन सेट करने को कहेगा। ठीक है, तो तस्दीक के लिए सारिफ से दोबारा पिन दर्ज करने को कहा जाएगा। अमल मुकम्मल होने पर सारिफ को कामयाब पिन जनरेटेड का पैगाम दिखाया जाएगा। आपका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ निगहबान कार्ड पहले से फाल होगा। अगर किसी वजह से कार्ड ब्लॉक हो जाए तो आप इसे व्हाट्सएप चैनल के जरिए दोबारा फाल करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ जरूरी हिदायत हैं वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले वन लिंक ATM के जरिए अपनी रकम निकलवाने का तरीक़ाकार भी आपको बता दें कि सिंपली आपने अपना ये निगहबान कार्ड ATM में इंटर करना है, कीपैड पर अपना खुफिया पिन दर्ज करना है और उसके बाद रकम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। आपने पूरी रकम लिखनी है, जितनी भी आप निकलवाना चाह रहे हैं। 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 रुपए लिखेंगे और फिर रकम जो है आपकी वेरिफिकेशन के बाद रकम प्रोसेस होगी और आप अपना कार्ड वापस ले लेंगे। फिर आपकी रकम भी ATM से बाहर आ जाएगी तो वो आप अपनी पूरी रकम वसूल कर लेंगे। तो जो ही आपकी रकम प्रोसेस होगी साथ में एक रसीद भी निकलेगी, वो भी आपने अपने पास मौजूद रखनी है, वो भी ले लेनी है। और एक ट्रांजैक्शन का SMS जो है वो भी आपको आ जाएगा, तो वो भी आप अपने पास महफूज रखेंगे। ठीक है, तो कुछ जरूरी हिदायत ये भी हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ निगहबान कार्ड चोरी, गुम या ज़ाय होने से आपने इसे बचाना है। ऐसी सूरत में इसके गलत इस्तेमाल का अंदेशा होता है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने कार्ड और दिए गए खुफिया नंबर को यानी आपका जो पिन कोड है उसको बाहिफाजत दूसरों की पहुंच से दूर रखें ताकि आपके खुफिया नंबर, पिन कोड और कार्ड्स का गलत इस्तेमाल ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ निगहबान कार्ड से कारोबारी लेन देन की कोई इजाजत नहीं है। आप अपना पिन कोड, मखसूस खुफिया नंबर भूलने, गुम, ज़ाय होने की सूरत में BOP व्हाट्सएप बैंकिंग से ये खुफिया नंबर दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। मतलब ये कोई मसला नहीं है कि अगर आपको कार्ड का पिन कोड भूल जाता है और आप परेशान रहे कि भाई आप क्या बनेगा, तो उसका भी हल मौजूद है, वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये तमाम तर मालूमात इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो भी अगर आपको कोई मसला आता है तो उसका हल भी हम आपको बताएंगे। तमाम तर मालूमात साथ साथ आपको मिलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो अभी से YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि कार्ड के इस्तेमाल से कबल BOP के फराम करदा BB एजेंट नेटवर्क जिसमें UBL ओमनी, HBL कनेक्ट और अल्फा पे के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी है। ठीक है, आप BB एजेंट से भी रकम वसूल कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे, बस अब आपने इंतजार करना है। अब काफी सारे लोग अभी भी कश्मकश में होंगे कि भाई हमारी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। भाई हमने आपको पहले से बता दिया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अहल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होता कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अहल हो जाएं। आपकी रजिस्ट्रेशन तो हुई पड़ी है, लेकिन वो आपका जो सर्वे हुआ है, PSCR सर्वे, अगर पंजाब के लोगों की बात करें तो जो PSCR सर्वे हुआ है वही आपकी रजिस्ट्रेशन थी, उसी की बुनियाद पर आपको रमजान पैकेज में अहल किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फौरी तौर पर एक कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन की जाती है उसके बगैर आप अहल हो चुके हैं पहले से मौजूद सर्वे की बुनियाद पर। और आपको ये मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखना है जो आपने PSCR सर्वे में लिखवाया था, और अपना ID कार्ड भी देख लेना है, अगर वो एक्सपायर है तो नादरा से अपडेट करवा लेना है, अगर एक्सपायर नहीं है तो वो भी आप अपने पास रखें। अच्छा, अब एक और बड़ी अपडेट वो भी आपको देते चले कि उस सर्वे की बुनियाद पर आपको
اہل تو کیا گیا ہے، اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی آپ اس رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں؟ تو بھئی اس کے لیے آپ انتظار فرمائیں، انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی، میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، تصدیقی میسیجز، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مبارک ہو، آپ رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے الگ پورٹل اور الگ نیا کوڈ بھی اپنی اہلیت چیک کرنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں آ جاتا ہے، تو وہ فوری طور پر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن صرف ان لوگوں کو بتایا جائے گا جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تصدیق ہونے کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر یا تصدیق کے تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کا کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر پہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر یہ کارڈ لینے کے لیے آپ کو ڈی سی آفس بھی جانا پڑ سکتا ہے، یونین کونسل بھی جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ متعلقہ بندے کو ہی یہ کارڈ تھمایا جائے گا، ادروائز کارڈ واپس چلا جائے گا۔ اچھا، جو یہ پروگرام تو اس کو امید کافی ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کی بات کی جائے تو اس میں بھائی بغیر اپلائی کے لوگ اہل ہو رہے ہیں، اور وہ بغیر اپلائی کے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جو حد سے زیادہ غریب ہیں، پچھلے سالوں میں بھی اہل ہوتے آ رہے ہیں، جن کو پچھلے سال بھی 5-5 ہزار روپے کا میسج آیا تھا، 5 ہزار روپے ملے تھے، ان کو اہل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کے لیے 80-70 کے ذریعے رجسٹریشن بہت جلد شروع ہونے والی ہے، اگلے 2 سے 3 دن کے اندر فوری رجسٹریشن ہوگی اور فوری آپ اہل ہو جائیں گے، اہلیت کا میسج بھی واپسی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اور صرف وہی لوگ جو رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ابھی سے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انہیں ہی یہ طریقہ کار اگلے 2 سے 3 دن کے اندر بتا دیا جائے گا ہمارے اسی چینل کے ذریعے۔ جو لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے ان کو یہ طریقہ کار ظاہری سی بات ہے پتہ نہیں چلے گا۔ تو بھئی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 50,000 ماہانہ آمدنی جن لوگوں کی کم ہے ان کو اہل کیا جا رہا ہے، اور انہیں 5,000 سے 10,000 روپے کی رقم جو ہے اس بار ملنے جا رہی ہے۔ پچھلے سال 5,000 ملے تھے، اس بار 5,000 سے زیادہ رقم ملنے والی ہے، تو آپ تمام لوگ تیار ہو جائیں، اگلے 2 سے 3 دن کے اندر آپ لوگوں کی رجسٹریشن بھی شروع ہونے والی ہے۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار صرف اسی چینل پر آپ کو ملے گا، اس لیے آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ اور ہاں، ایک اور بڑی اہم ترین اپڈیٹ، جن لوگوں کا سم والا شناختی کارڈ ہے کیا ان لوگوں کو اہل کیا جائے گا، باقی نااہل ہو جائیں گے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا سم والا شناختی کارڈ ہے یا کوئی دوسرا ہے تو آپ اہل ہو جائیں گے، بس آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے پاس نادرا کی جانب سے جاری کردہ ایکٹیو شناختی کارڈ ہونا چاہیے جو ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس پر سم کا نشان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے بھئی ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر عثمان یوسف مبین لکھا ہوا ہے، نادرا کے سابق رجسٹرار جنرل عثمان یوسف مبین کے دستخط ہوئے پڑے ہیں، تو اس کی بنیاد پر کوئی نقد رقم مل رہی ہے، لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، تو کیا یہ واقعی سچ ہے اور یہ رقم مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے، کیسے لینی ہے؟ تو بھئی آپ کو بتا دیں کہ بھئی شناختی کارڈ کے اوپر رجسٹرار جنرل عثمان یوسف مبین کے دستخط ہوئے پڑے ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی سکیم دے رہا ہے، کوئی فنڈ دے رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جتنی بھی معلومات عثمان یوسف مبین فنڈ کے نام سے چل رہی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، کوئی ایسی سکیم نہیں چل رہی۔ ہاں بس یہ ہے کہ عثمان یوسف مبین بھی لکھا ہوا ہے اور شناختی کارڈ ایکسپائر بھی نہیں ہے، تو آپ رمضان پیکج میں اہل ہو جائیں گے۔ اس میں عثمان یوسف مبین کا کوئی فنڈ جاری نہیں کیا گیا، حکومت کی جانب سے یہ جو رمضان پیکجز جو ہیں جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اور بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے، اور اس طرح کی کوئی فنڈ یا کوئی سکیم یا کوئی پیکج نیا جاری کیا جاتا ہے تو اس کی اپڈیٹس بھی فوری طور پر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی اگلے 2 سے 3 دن میں بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں، اگر آپ سندھ سے ہیں تو بھی چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، پنجاب سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلے 2 سے 3 دن آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے اگر آپ رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔